السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ چینل اردو لٹریچر۔ آپ سبھی کا آپ کے اپنے پسندیدہ چینل اردو لٹریچر پہ خیر مقدم ہے۔ ابھی ہم دیکھیں گے وہ سوال و جواب کی سیریز، جو ایک لمبی سیریز چل رہی ہے۔ ابھی تک 440 سوال دیکھ چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں 15 سوال مزید دیکھیں گے۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ جو سوال ہم لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کرناٹکا سیٹ کا ہے۔ کرناٹکا سیٹ کے سوال کو حل کر رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ وہ ہمارے پیش نظر تھا، بلکہ یہ کہ اس کے تئیں یہ تھا کہ اس سے جو سوال ہمیں ملتے ہیں وہ مفید ہوں گے۔ اور معلوم ہونا چاہیے کہ 25 جولائی 2021 کو کرناٹکا سیٹ کا امتحان بھی ہوا ہے۔ ان کا پرچہ بھی جلد آپ لوگوں کو حل شدہ ملے گا۔ اس کے سوال آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بالکل جو نیٹ کے نصاب ہے اس سے بالکل بھی باہر نہیں ہے، بالکل نیٹ کے سلیبس کے مطابق وہ سوال جواب ہیں، تو اس سے ہمیں نیٹ میں بھی بہت فائدہ ملنے والا ہے۔ چلیے آج کے سوال کو پہلے دیکھتے ہیں، پھر وہ بھی دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف۔ پہلا سوال ہے آپ کے سامنے، سوال نمبر 16 سے، اردو شاعری سے متعلق فارسی میں لکھا جانے والا پہلا تذکرہ کون سا ہے؟ پہلا تذکرہ کون ہے جو اردو شاعری سے متعلق ہے؟ اور دوسرا سوال ہے فارسی میں لکھا جانے والا، یعنی کیا کہا گیا کہ اردو شاعری سے متعلق اور فارسی زبان میں۔ آپشن ہے آپ کے سامنے، مخزن نکات، تذکرہ ہندی، طبقات الشعراء، نکات الشعراء۔ تو اس طرح تو جواب آپ لوگ بتا چکے ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ بتائیے گا کہ مخزن نکات جو ہے یہ کن کی ہے، تذکرہ ہندی جو تذکرہ ہے یہ کن کا ہے، طبقات الشعراء کن کا ہے، اور نکات الشعراء جو جواب ہے وہ کن کا ہے۔ تو اس طرح ہمارا جواب تو ہو جاتا ہے نکات الشعراء۔ کیا ہے؟ نکات الشعراء۔ آئیے تھوڑا سا تفصیل دیکھ لیتے ہیں۔ تفصیل کیا ہے؟ شعراء اردو کے یہ مقدمہ جو ہے، یہ نکات الشعراء کا مقدمہ ہے، مرتب ہے، جس نے ترتیب دی ہے ان کا مقدمہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں شعراء اردو کے ان دستیاب تذکروں میں جو شمالی ہند میں لکھے گئے ہیں، نکات الشعراء، تذکرہ ریختہ گویاں اور مخزن نکات کو قدامت کے لحاظ سے اولیت حاصل ہے۔ جہاں تک مخزن نکات کا سوال ہے، اس میں ایسے واضح اشارے موجود ہیں جن سے متیقن ہو جاتا ہے کہ 1168 سے پہلے پائے تکمیل کو نہیں پہنچا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ مخزن نکات بعد کی ہے۔ نکات الشعراء اور تذکرہ ریختہ گویاں میں تقدم زمانی کسی حاصل موجودہ مواد کی روشنی میں اس سلسلے میں کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی۔ تذکرہ ریختہ گویاں میں ترقیمہ موجود ہے، جس پر اعتماد کرتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ 5 محرم الحرام 1166 کو مکمل ہو گیا تھا۔ نکات الشعراء میں نہ تو ترقیمہ ہے، ترقیمہ بولتے ہیں وہ جو کتاب کے آخر میں لکھا جاتا ہے، اور آخر میں لکھ دیتے ہیں مصنف کہ ہاں اس وقت یہ کتاب ختم ہوئی ہے، اس تاریخ میں، اس وقت میں بھی بعض جگہ لکھی جاتی ہے جگہ میں، اور نہ کوئی دوسری داخلی شواہد ہے تو جو اس کے زمانے تکمیل کی نشاندہی کر سکے۔ ہم زیادہ سے زیادہ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ 1165 میں یہ تذکرہ زیر تصویر تھا، اور اگر بعض اہم قرائن ان کے پیش نظر ہم 1165 کو اس کا نقطہ تکمیل تسلیم کر سکتے ہیں۔ کچھ بھی ہو، لیکن مخزن نکات سے یہ پہلے ہے۔ تو اس طرح یہ ہمیں معلوم ہو گیا، اور سبھی جانتے ہیں کہ نکات الشعراء میر تقی میر کے ہیں، جو انہوں نے فارسی میں لکھ رکھی ہے۔ چلیے دیکھ لیجئے پھر جو اس کے علاوہ ہیں مخزن نکات کن کی ہے۔ ابھی تک آپ لوگوں کا جواب آ ہی گیا ہوگا۔ مخزن نکات جو ہے قائم چاند پوری کے، کن کے ہے؟ قائم چاند پوری، محمد قیام الدین قائم چاند پوری۔ تذکرہ ہندی غلام حمدانی مصحفی۔ طبقات الشعراء جو ہے قدرت اللہ شوق، اور طبقات شعراء ہندی، طبقات شعراء ہند اگر ہے تو پھر وہ ہے کریم الدین کی۔ اس سے پہلے بھی اس سلسلے میں ہم لوگ دیکھ چکے ہیں۔ اب اگلا سوال ہے بالکل آسان سے سوال، سوال نمبر 17 کیا کہہ رہا ہے؟ سوال نمبر 17 کہہ رہا ہے جدیدیت کے رجحان کو فروغ دینے میں کس رسالے کا نمایاں حصہ ہے؟ یہ سوال ایسا ہے کہ آپ لوگ دیکھے بغیر جواب دے دیجیے گا۔ سبرس کن کا ہے؟ تھوڑا سا بتائیے گا، یہ جو رسالہ ہے وہ کن کا ہے؟
वो तो आप लोग जानते हैं, सबरस के बारे में बताइएगा। ऐसे हमारा जवाब क्या है, तो जवाब सभी जानते हैं कि शबखू है, जो इनका निकाला हुआ है शम्सुर रहमान फारूकी। तो जदीदियत का नाम आते ही शम्सुर रहमान फारूकी, शबखू वगैरह सामने आ जाता है। चलिए सवाल नंबर 18 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 18 में कहा जा रहा है, प्रेमचंद ने अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की कॉन्फ्रेंस के खुतबे सदारत में अदब के ताल्लुक से क्या कहा था? अदब की बेहतरीन तारीफ तफसीर हयात है, निशात हयात है, नक़द हयात है या ताबीर हयात है? तो ऐसे जो आंसर किए उसमें दे दिया है तफसीर हयात, क्या दे रखा है? तफसीर हयात, लेकिन वो है गलत। फिर अब आप लोग बताइए क्या है इसका दुरुस्त जवाब सवाल नंबर 18 का। तो सवाल नंबर 18 का जवाब ये देख लीजिए, सवाल नंबर 18 का जवाब है सी, यानी अदब की बेहतरीन तारीफ नक़द हयात है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या कहा गया था। हो सकता है आप लोगों को फिर नज़र ना आए, नज़र ना आना भी एक बड़ा मसला है। तो ये देखिए, अब दिख जाएगा। अब ये देखिए क्या कह रहे हैं, इन प्रेमचंद ने अदब पर तनकीद करते हुए नए अदब का मकसद वाज़ेह की। अदब की बहुत सी तारीफ़ें की गई हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उसकी बेहतरीन तारीफ़ तनकीद हयात है। तो इसी तनकीद हयात से वहाँ नक़द हयात लिया गया है। तो इस तरफ आपको मालूम हो गया। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 19 है, इसमें भी हवाले की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़ेल की शायर ने कसीदा गोई के साथ हिजो गोई में भी शोहरत हासिल की है। ज़ौक़, क्या ज़ौक़ हैं? सौदा, गालिब, मोहसिन काकरवी। तो इसमें ज़्यादा वक्त बिल्कुल भी नहीं देंगे, तो इसलिए किया कीजिए कि सवाल नंबर पहले लिख कर रखें। जैसे 19 है, 19 पहले 18 का जवाब आप दे चुके हैं, तो पहले ही टाइप करके रखिए 19, और जैसे देखा जाए सवाल फौरन जवाब दे दिया कीजिए ताकि वक्त कम लगे। चलिए सौदा है इसका जवाब सभी जानते हैं। सवाल नंबर 20, मरवारीद जो है, मरवारीद का किरदार जो है किसकी तख्लीक है? इम्तियाज़ अली ताज, शौकत थानवी, ख्वाजा हसन निज़ामी, सज्जाद अंसारी। तो इस तरह ये सवाल भी है आसान, और आप जानते हैं कि ये सवाल किसकी तरफ और किसका किरदार है, किस ड्रामे का किरदार है। अब ड्रामा बोल दिया तो अब आपको मालूम हो जाना चाहिए कि अनारकली, अनारकली के ये किरदार है। अब ये बताएंगे कि किस पलटन में मरवारीद जो है ये किस पलटन में है, अनारकली के साथ या दिलाराम वाले पलटन में। तो ये आपको मालूम होने चाहिए, कभी कभी ये चीज़ें पूछ ली जाती है, तो इसलिए आपको ये भी जहन में रखना है। तो मरवारीद जो है ये अनारकली, और ये क्या हो जाएगा? जवाब 20 का ए हो जाएगा, इम्तियाज़ अली ताज। इम्तियाज़ अली ताज हैं। थोड़ा सा इनसे मुतालिक देख लीजिए, जब आगे अनारकली का जिक्र तो थोड़ा सा देख लीजिए। हिजाब इस्माइल के नाम इन्होंने इंतसाब किया है, जो उनकी अहलियाँ थी। इतना मुख्तसर ख़त न इससे पेशतर कभी लिखा ना आइंदा लिखूँगा, ये तरमीम के तौर पे है। देखिए दिसंबर 31। बताइएगा ये अनारकली कब लिखा गया था? ड्रामा अनारकली जो है वो लिखा कब गया और शाये कब हुआ, अलग अलग है ना। तो लिखा कब गया है वो बता दीजिएगा, फिर हम देखेंगे कि शाये कब हुआ। चलिए तब तक देखते हैं। इम्तियाज़ अली ताज 1970। शमसुल उलमा सैयद मुमताज़ अली इनके वालिद का नाम है, कि साहबजादे थे, जो सैयद के दोस्त और रिसाले तहजीब व निस्वां के मुदीर थे। इम्तियाज़ अली ताज के रिसाले फूल के मुदीर, इम्तियाज़ अली ताज बच्चों के रिसाले फूल के इनके मुदीर की हैसियत से अदबी दुनिया में मुतारफ़ हुए। दारुल इरशाद पंजाब के करता धरता रहे। तक़सीम हिंद के बाद मजलिस तरक्की अदब के डायरेक्टर मुकर्रर हुए, और उन्होंने ड्रामा अनारकली 1922 में लिखा। तो इस तरह आगे आप लोगों का जवाब जो दिसंबर 1931 में छपा। बस इतना, आगे मज़ीद देख लीजिएगा। और ये देख लीजिए आप लोगों का जो जवाब था वो, और ये चीज़ें भी इससे पहले भी हम लोग देख चुके हैं। तो ये रहा मरवारीद। मरवारीद ये है हरम सिरा की कनीज़ और दिलाराम की राजदार। तो इस तरह ये किस पलटन में है? दिलाराम के पलटन में है। और साथ साथ ये मालूम होना चाहिए कि 3 बाब हैं, अच्छी तरह आप लोग जानते ही हैं। अव्वल, दोम, सोम और 4-4-5 है। 4-4-5 इन 8-5-13 मंजर हैं। चलिए सवाल नंबर 21 की तरफ। ये भी आसान सवाल है। गालिब जदीद शोरा की एक महफिल में किस मज़ाह, फराह भी वही है, फरह से है, मज़ाह निगार का मशहूर मजमून है। रशीद अहमद सिद्दीकी, शौकत थानवी, कन्हैया लाल कपूर, पतरस।
تو اس میں بھی بالکل آپ کو وقت نہیں لگے گا. آپ لوگوں کو اگر جنہیں بھی کچھ وقت لگتا ہے اس سوال میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں سلیبس یاد نہیں ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ سلیبس رٹ ڈالیے. سلیبس اگر یاد نہیں ہوگے تو بہت سارے سوال آپ کو چھوٹ جائیں گے. تو کنہیا لال کپور ہیں اس کے درست جواب. چلیے تھوڑا سا یہاں دیکھ لیجیے کس کتاب میں ہے. ان کے جو ہے یہ ہے غالب جدید شعراء کے ایک مجلس میں یہ ہے، اور ساتھ ساتھ اس میں ان کا یہ بھی ہمارے نصاب میں شامل ہے چینی شاعری. کیا ہے؟ چینی شاعری. یہ دونوں کے دونوں کس میں ہیں؟ سنگ و خشت. سنگ و خشت جو ان کی کتاب ہے اسی میں شامل ہے. چلیے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 22 ہے. یہ تھوڑا سا الجھا ہوا ہے. وہ کون سا ادیب ہے جس نے پیشہ وکالت اور اسکول کی پیڈ ماسٹری چھوڑ کر افسانہ نگاری کی دنیا میں قدم رکھا؟ یعنی اس کو نہ اپنا کر افسانے کو اپنایا ہے، اس میں نہ جا کر. دیکھیے حیات اللہ انصاری، خواجہ احمد عباس، کرشن چند. ایسے تو وکالت خواجہ احمد عباس نے بھی سیکھی تھی لیکن نہیں کی ہیں، اور کرشن چند نے بھی. لیکن پورے طور پہ ان اس کو چھوڑ کر خواجہ احمد عباس کا صحافت کی طرف رجحان تھا، پھر آئے ہیں، پھر انہوں نے افسانے وغیرہ بھی لکھے. لیکن کرشن چند کا کیا ہے کہ وہ افسانے کے میدان میں آئے، ان دونوں میں نہ جا کر اس کو اختیار کیا. آئیے تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. تو کرشن چند ہو جائے گا اس کا جواب. تھوڑی سی اس کی وضاحت دیکھ لیتے ہیں. کرشن چند نے والدہ کی خواہش کے مطابق ایل بی تو کر لیا، لیکن وکالت سے ان کی رتی بھر بھی دلچسپی نہ تھی. انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کسی حالت میں وہ وکالت نہیں کریں گے، اس لیے وہ تلاش ماس میں سرگردہ رہنے لگے. اور انہی دنوں کنہیا لال کپور نے انہیں اپنے ناشر کے یہاں 150 روپے ماہوار پر پروف ریڈنگ کا کام دلا دیا. مگر وہ ہر روز کی 10 گھنٹے کی مغز پچی اور ذہنی مشقت کے بعد 150 روپے مہینہ انہیں کام پسند نہ آیا، اور جلد ہی اس ملازمت سے اوب کر انہوں نے اسے چھوڑ دیا. پھر انہوں نے سوچا کیوں نہ علامہ اقبال پر مقالہ لکھ کر پی ایچ ڈی کر لی جائے. لیکن جب وہ ان سے ملنے گئے تو انہیں نراسا ہوئی، اور آخر میں کیا کیے ہیں، پھر اس میدان کو بھی وہ چھوڑ دیے. دیکھیے مایوس ہو کر واپس آئے، لیکن ایک طرح سے یہ اچھا ہی ہوا، اور وہ ساری زندگی ورنہ کیا ہوتا، وہ ساری تو وہی پیڈ ماسٹری کی طرف اشارہ ہے، استاد بن کر رہ جاتے اور ماہر اقبالیات کی حیثیت سیمیناروں اور ادبی محفلوں میں ان کے بارے میں مقالے پڑھنے میں ہی زندگی صرف کر دیتے، اور اردو ادب ایک عظیم المرتبت فکشن نگار کے افسانوں اور ناولوں سے محروم رہ جاتا. چلیے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 23 ہے آپ کے سامنے. اس میں کون سا مجموعہ ہے جو کنہیا لال کپور کا نہیں ہے؟ تو پھر میں بتا رہا ہوں کہ نہیں پہ تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے. اگر نہیں رکھیں گے تو اس سے نقصان ہوتا ہے. بار بار اس چیز کو اسی لیے میں بتا رہا ہوں. تو پہلا ہے ہوائی قلعہ، چنگ و رباب، بالوں پر سنگ و خشت. تو اس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہوائی قلعہ ان کا نہیں ہے، لیکن یہ بتانا ہے ہوائی قلعہ کن کا ہے. ہوائی قلعہ ہے پھر کن کا؟ جب ان کا ہوائی قلعہ نہیں، کوئی نہ کوئی تو ہوائی قلعے میں رہتا ہوگا. چلیے دیکھ لیتے ہیں ہوائی قلعے کو بھی. ہوائی قلعہ کرشن چند کا ہے، جو ابھی ہم جن کے بارے میں اوپر پڑھ کے آ رہے ہیں. کرشن چند اے میں ہوائی قلعہ کرشن چند کے مضامین کا مجموعہ ہے. انگریزی ادب انشائیہ لطیف ایسے کی صنف کو نہایت وقت کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، اور اردو میں خالص ایسے انشائیہ لطیف ہنوز ابتدائی حالت میں ہے. تو یہ معلوم ہو جانا چاہیے آپ کو کہ ان کے مضامین کا ہے، افسانوں وغیرہ کا نہیں ہے، جو مضمون ہے ان کا یہ مجموعہ ہے. چلیے اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 24 ہو سکتا ہے یہ بھی آپ لوگوں کے لیے آسان ہو. غالب نے بے رنگ من است کسے کہا ہے؟ اپنے قصیدوں کو کہا ہے، فارسی کلام کو، اپنے خطوط کو، یا اپنے اردو کلام کو کہا ہے؟ ان چاروں میں آپ کو بتانا ہے کہ کون سا ہے درست جواب، جس کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ میرا بے رنگ ہے، یعنی میرا اس سے رنگ نہیں ملتا ہے. یہ اس کی تائید انہوں نے نہیں کی ہے، لیکن حالانکہ ان کو اس شہرت اسی سے ملی، اردو زبان سے ہی. کس سے؟ اپنے اردو کلام کے بارے میں انہوں نے یہ بات کہی ہے. دیکھیے کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہہ رکھا تھا
बैन ताबीनी नक्श हाय रंग रंग बगुजर अज मजमुए उर्दू के बेरंग मनस्त। यानी फारसी देखो जो चाहो नक्श हाय रंग रंग, यानी इसमें अलग अलग रंग के हमने कह रखे हैं। छोड़ो उर्दू को, क्या कहा उन्होंने? कहा कि छोड़ो उर्दू को, ये बेरंग है मेरा कलाम। यानी मेरा कलाम जो है ये बेरंग है, इसमें कोई रंग नहीं है, हालांकि इसी में लोगों को सब रंग इसी में मिल गए। चलिए सवाल नंबर 25 आसान सवाल है। मखदूम मुहीउद्दीन का इंतकाल कब हुआ? 1968, 69, 70, 71, 72 नहीं, बस यह इसी में जवाब देना है, इन्हीं चारों में है आप लोगों का जवाब। मखदूम मुहीउद्दीन से मुताल्लिक ये सवाल है, देखते हैं जवाब कौन देते हैं। तो इसका जवाब है बी। क्या है जवाब? 1969। इस सिलसिले में भी हम लोग मुख्तसरन कभी देख चुके हैं, लेकिन फिर देखिए क्या है ये आखिरी मुलाकात के बाद। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अगर एक सेकेंड गॉट इट। हाँ ये देखिएगा, अब दिख रहा होगा आप लोगों को। मखदूम दिल्ली चले गए, हाँ शायद इसी रक्स जोश सरमस्ती का नतीजा था कि उन्हें 25 अगस्त 69 को सुबह अदन हॉस्पिटल में बारज़ क़ल्ब शरीक करवाना पड़ा। मखदूम की हालत के बारे में डॉक्टरों ने तशवीश जाहिर की तो डॉक्टर राज ने नुसरत और बेगम मखदूम को दिल्ली तलब कर लिया। आखिर 25 अगस्त 1969 को सुबह 8:20 पर अरोन हॉस्पिटल के बिस्तर नंबर 35 पर ये मोहब्बत और मेहनत का बेमिसाल शायर हमेशा के लिए सो गया। तो 69 जो है उसका दुरुस्त जवाब है। मज़ीद देखने के लिए आप लोग ये PDF पढ़ सकते हैं। चलिए सवाल नंबर 26 आपके सामने है, ये भी आसान सवाल है। ज़मीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। ये शेर किसका है? तो आज आसान सवालों की भरमार है, यानी 15 में आप लोगों के 14 सवाल तो दुरुस्त होने ही हैं। शाद, आतिश, फिराक। अब क्या मैं ऑप्शन पढ़ूं? ऐसे भी आप लोगों को मालूम है कि ये जो है ये आतिश का है। किसका शेर है? आतिश का शेर है, पूरा ये है। इसमें से एक दो शेर मजीद देख लीजिएगा, इसलिए कि वो भी पूछ लिया जाता है। जैसे देखिए ये शेर आमतौर में पूछ लिया जाता है, कौन सा? न गोरे सिकंदर है न कब्रदारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। तो इसको भी देखिए, इस तरह पूरे पढ़ लीजिए तो और अच्छी बात होगी, तो पूरा खुद से भी पढ़ सकते हैं। ये यहाँ पे वो है जो हम लोगों का सवाल में है। ज़मीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 27 है आपके सामने। ये सवाल भी है आसान, लेकिन ये हमारे सिलेबस में अब शामिल नहीं है। नन्ही की नानी किसका मशहूर अफसाना है, लेकिन इससे पहले शामिल था, तो आप इसे देख सकते हैं। हो सकता है दूसरे एग्जाम में आ जाए तो फ़ायदा ही करेगा। इस्मत, क़ुर्रतुल ऐन, हयातुल्लाह अंसारी, ख्वाजा अहमद अब्बास। तो ये सवाल अगर नहीं भी मालूम कोई बात नहीं, निसाब में शामिल नहीं है नेट के, तो ये इस्मत चौका इसका दुरुस्त जवाब है। आइए देख लेते हैं। ये उनकी कि जो अफसानी मजमुआ सौरी मम्मी है उसमें शामिल है। देखिए यहाँ पे है नन्ही की नानी के नाम से सौरी मम्मी में। इसमें आमतौर पे जो सवाल पूछा जाता है वो थोड़ा सा एक और भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए ये इबारत भी पढ़ लेंगे हम लोग। नन्ही की नानी का माँ बाप का नाम तो अल्लाह जाने क्या था, लोगों ने कभी उन्हें इस नाम से याद नहीं किया। जब छोटी सी गली में नाक सुरसुराती फिरती थी तो बुफातन की लौंडिया, क्या बुफातन की लौंडिया के नाम से पुकारी गई, तो पहला नाम ये। फिर कुछ दिनों के बाद बशीरे की बहू कहलाई। फिर बिस्मिल्लाह की माँ, यानी तीसरा नाम बिस्मिल्लाह की माँ के लक़ब से याद की जाने लगी। और जब बिस्मिल्लाह जापे के अंदर ही नन्ही को छोड़कर चल बसी तो नन्ही की नानी के नाम से आखिरी दम तक पहचानी गई। तो कितने नाम हो गए? वफातन की लौंडिया, बशीरे की बहू और बिस्मिल्लाह की माँ 3 और नन्ही की नानी 4 नाम है। बस यही याद रखना पड़ता है। चलिए सवाल नंबर 28 है आपके सामने। ये भी सवाल आसान है। इनमें से कौन सा नावल कृष्णचंद का नहीं है? आसमान रोशन है, उल्टा दरख्त, सोने का संसार, शबनम। तो इस तरह अब की बार मैं जोर नहीं दूंगा कि आप लोग नहीं को देखिए।
लेकिन फिर भी देख चुके होंगे आप लोग, तो इसका जवाब जो हो जाएगा वो है शबनम। क्या है? शबनम। उसके अलावा तीनों जो है वो उन्हीं के हैं। देखिए ये है आसमान रोशन है, क्या है? शबनम किसका नामिल है? ये नहीं मिल सका। कृष्णचंद का ये है, आसमान रोशन है। उल्टा दरख्त भी जो है, देखिए दरख्त उल्टा हो गया, ये जड़ें ऊपर हैं, जड़ें ऊपर हैं, नीचे शाखें हैं। और यहाँ पे कृष्णचंद अगर आप अच्छी तरह से देखेंगे, थोड़ा सा गौर करेंगे तो दिख जाएगा। और सोने का संसार भी जो है ये कृष्णचंद का है, सोने का संसार भी कृष्णचंद का है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगले दोनों सवाल भी बिल्कुल आसान है और बहुत जल्द आप लोग उसे हल करेंगे। देखिए सवाल नंबर 29 आपके सामने। देख जिंदा से परे रंग चमन जोश बहार, रक्स करना है तो फिर पाँव के जंजीर न देख। मुंदरजा वाला शेर किसका है? मजरूह, हसरत, यगाना, जिगर। इनमें से सवाल नंबर 29 का आपको जवाब देना है कि ये जो है वो किन के, अगर याद है तो अच्छी बात, नहीं तो कोई बात नहीं, याद रख लीजिए कि ये मजरूह का शेर है। क्या है? रक्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर न देख, ये है। चलिए सवाल नंबर 30 को देखते हैं। सवाल नंबर 30 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 30 बिल्कुल आसान, याद है और बिन्ते लम्हात किस शायर के मजमूए कलाम का नाम है? तो हम लोग बहुत बार इनके मजमूए कलाम को देख चुके हैं, इसलिए ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। सरूर जहांबादी भी नहीं है, शाद, मीरा जी, ये तीनों नहीं है, यानी सी है इसका दुरुस्त जवाब, यानी अख्तर उल ईमान। इस तरह ये 15 सवाल मुकम्मल हुए। अगली बार हो सकता है कि हम लोग 50 सवाल के साथ मिलेंगे और वो सवाल बहुत ही उम्दा होंगे, और मुझे उम्मीद है कि उस 50 में से आप लोगों के 50 तो नहीं कहूँगा, लेकिन 45 तो दुरुस्त होने ही चाहिए, इसलिए कि वो पूरा का पूरा नेट से मुताल्लिक ही सवाल होंगे। अगर 45 नहीं तो 40 आप लोगों को लाना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, फिर तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।